કોઈ પાસે એક્સ્ટ્રા થાળી છે તો જરા હાથ ઉપર કરજો, તમારી થાળી તમને પાછી મળી જશે. ઓકે, કોઈની પાસે પૂજાનો રૂમાલ હોય એક્સ્ટ્રા તો પણ આપજો. અને મોનાબેને કીધું કે એમની પાસે થાળી છે. ના, તમારા પૂજાનો રૂમાલ કોને જોઈએ છે તો કહેજો. અહીંયા આવે પણ પૂજાના રૂમાલની જરૂર નથી. પૂજાના રૂમાલની જરૂર નથી. અચ્છા, સાહેબજી એમ કે છે કે પૂજાનો રૂમાલ આપની પાસે હોય તો વાપરજો, ન હોય તો જરા મોઢું આમ કરી અને પણ કરી શકાશે, એટલે ડોન્ટ ફીલ બેડ. હવે એક મિનિટ. બોલો જિલ્લા શાસન, બોલો જિલ્લા શાસન. There is Rajesh. હું કહીશ અત્યારે નથી, હજી વાર છે થોડીક, આપણે પૂજા ચાલુ કરીશું ત્યાં. Okay. Thank you, Jai Jirendra, everybody. Can we all start with Naukar Mantra, please? Thank you. Naukar Mantra. Everybody together, please. With slow breathing, okay? Ready? Here we go. Namo Riyantanam. બધા શાંત ભાવે હાથ જોડજો પેલા. અર્હંતો ભગવંત ઇન્દ્ર મહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતા આચાર્યાજીન શાસનોન્નતિકરા પૂજા ઉપાધ્યાયકા શ્રી સિદ્ધાંત સુપાઠકા મુનિવરા રત્નત્રયા રાધકા પંચૈતે પરમેષ્ઠિના प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलम् कुर्वन्तु मङ्गलम्. ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्, ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्, ॐ ह्रीं नमो वज्रायणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहुणम्, ओम ह्रीं श्रीपार्श्वनाथाय नमः. ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहुणम्, ओम ह्रीं श्रीपार्श्वनाथाय नमः. ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वज्रायणम्, ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहुणम्, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः. સૌથી પહેલા હવે આ મંગલ કાર્યનો આરંભ દીપક પ્રગટીકરણથી થશે. થાળી ડંકાવાળા તૈયાર રહેજો. કોની પાસે છે થાળી ડંકો? અને હું મંત્ર બોલું એ વખતે થાળી ડંકો વગાડજો. દીપક અહીંયા પ્રગટ થશે. એટલે કોઈએ બીજાએ કરવાનો નથી દીવો. અત્યારે ફક્ત અહીંયા જ પ્રગટ થશે. બાકી બધા યંત્રવાળાને વિનંતી કે જ્યારે દીપક પૂજા આવે ત્યારે જ તમે ધૂપ દીપ કરજો. અમે કહેશું એ પહેલા તમે દીવો પ્રગટ કરતા નહીં. માત્ર એક અહીં જગ્યાએ મુખ્ય જગ્યાએ અત્યારે દીવો પ્રગટ થશે. પ્લીઝ આટલું ધ્યાન રાખજો. હવે દીપક પ્રગટનો મંત્ર કોણ? દીપક હવે આપણે અત્યારે
अच्छा તમારે બોલો. Wait, just a moment. I want to thank everybody for joining us for this auspicious occasion. We have the board of directors, we have the EC members, we have the board of trustees. We are a team, and it took a lot of effort to get us to where we are right now. And it'll take us a lot of effort to get a beautiful structure placed in this beautiful location. So we need everybody's support, and thank you very much for joining this auspicious occasion. Thank you very much. જય જીનેન્દ્ર. તમારા બધાનું અહીંયા સ્વાગત. આપણે પૂજા શરૂ કરીએ છીએ જલ્દીથી. બે ત્રણ સેફટી માટેની ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. મહેરબાની કરી અને દીવો ચાલુ નહીં કરતા. આઈ એમ શ્યોર તમે 2 વાર સાંભળ્યું છે, છતાં પણ હું ત્રીજી વાર કહું છું, અહીંયાનું બધું મટીરિયલ ઇઝ ઇન્ફ્લેમેબલ. એવરીથિંગ ઇઝ ઇન્ફ્લેમેબલ. વી વિલ આસ્ક યુ ટુ પ્રગટ્યો તમે દીવો આપશું, અને તમારી પાસે મેચ બોક્સ નહીં હોય તો વી વિલ પ્રોવાઈડ યુ ધ મેચ બોક્સ. There are 2 fire extinguishers here, one on this side, one on this side. I hope we have no emergency, but if it does happen, please stay calm and slowly exit on your right. Don't try to rush. We should not have any issues whatsoever. At this point, if you have provided your name and registered, have you gotten your yantra? Anybody without yantra that has given their names beforehand? Just raise their hand if they don't have the yantra. Okay. You have some client. Okay. Now, before we start, I'm just going to do a brief introduction of Nirmal Sagarji. We are very fortunate to have his guidance throughout this process and the very first auspicious puja. We hope that you all stay engaged in what is going on in the front. We have plenty of volunteer help who will help you. If you get something little bit late, don't get agitated. We will provide you. We will wait for everybody. Nirmal Sagarji was born in Rajkot, Gujarat, India. He took Diksha at the age of 14 years. At the age of 14 years under Acharya Sri Padma Sagarji in 1978. At the time of Diksha, as I said, his age was 14 years. 22 years he stayed as Jain Sadhu under Acharya Bhagwan Sri Padma Sagarji. During the Diksha time, he undertook a variety of education in all of Jain Agams and Shastras. Some of them are Jyotish Shastra, Vastu Shastra, Yog Sadhana, Dhyan, Asan. He also possesses vast knowledge of all other contemporary Eastern religion, Hinduism and Buddhism. He is well versed in Sanskrit language, Prakrit language, and he is very, very well versed in Agam. He has done many pujans, including Pratishtha Vidhi Vidhan, Padmavati Ji Pujan, Uvasagram Pujan, Munishuvrat Bhagwan Pujan, Saraswati Pujan, Siddha Chakra Pujan, and others. He has performed Pratishtha in India, Hong Kong, Bangkok, and China. He has recently completed a Buddhi Sagar Sadhana Kendra built in Mount Abu, as well as Sri Buddhi Sagar Pyramid Meditation Temple near Mahudi, Mehsana district, Gujarat. Now about the Parshva Padmavati Pujan, I think we need to expedite, so I will request Guruji to say a few words, and then we will start with Parshvanath Bhagwan Puja. So the way the puja will work is, we will have Parshvanath Bhagwan Puja first, then Padmavati Puja and Mahayantra Puja, and then we will be followed by all our rest of the Yantra Puja. So at this point, I will hand over to Nirmal Sagarji for his guidance. હવે આપણે આ પાસ પદ્માવતી પૂજન દીવો પ્રગટ કરવાથી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલા 2 મિનિટ તમને બધાને વિનંતી કરી દઈશ કે આવા મહાપૂજન જ્યારે પણ થતા હોય છે, મહાપૂજનની અંદર જેટલું મન એકાગ્ર કરીને શાંત ભાવે પૂજા કરીએ, પૂજાનો લાભ એટલો જ વધારે મળે.
આપણે ઘણી વખત જાણકારીના અભાવની અંદર અથવા તો અજ્ઞાન અવસ્થામાં પૂજા દરમિયાન વાતો પણ કરતા હોઈએ છીએ. એના માટે એક વસ્તુ તમને કહી દઈશ. શાસ્ત્રમાં કીધું છે કે અન્ય સ્થાને કૃતમ પાપમ ધર્મ સ્થાને વિલુપ્યતિ, ધર્મ સ્થાને કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ. બીજે જગ્યાએ તમે જો કંઈ પણ અશુભ કર્મ કર્યા હોય તો ધર્મ સ્થાનની અંદર આવીને એ અશુભ કર્મને ધોઈ શકાય છે. ધર્મ સ્થાને કૃતમ પાપમ, પરંતુ જો ધર્મ સ્થાનની અંદર આવા શુભ અનુષ્ઠાનની અંદર કૃતમ પાપમ, જો અશુભ કાર્ય કોઈ પણ ખોટું કામ કરવામાં આવે અને એની અંદર વાત પણ સામેલ જ છે, કારણ કે આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી પૂજા તો આપણે બગાડતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે વાત કરીને બીજાની પૂજાની અંદર પણ વ્યવધાન ઊભું કરતા હોઈએ છીએ, બીજાની પૂજા પણ આપણે ખંડિત કરતા હોઈએ છીએ. તો આ મોટું ખોટું કાર્ય છે, એટલું યાદ રાખજો. એટલે આ પૂજા દરમિયાન હવે જ્યાં દીવો પ્રગટ થાય, આ દીવો એક સિમ્બોલ છે જ્ઞાનનું, કે દીવો જેવી રીતના અંધારું મટાવે, અજવાળું પાથરે, દીવો પ્રગટ કરતી વખતે આપણે અંદર ભાવના ભાવવાની છે કે મને 5 પ્રકારના જ્ઞાન અને વિશેષે કરીને શ્રુત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાવો, અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર થાવો. તો દીવો પ્રગટ થાય, બધાને વિનંતી કે કોઈએ વાતો કરવાની નથી. ભાવના ભાવજો કે જો હું વાત કરીશ તો મારી એકાગ્રતા અને પૂજા એની અંદર તો બાધા ઉત્પન્ન થશે જ, હું બીજાની પૂજાની અંદર પણ બાધા ઉત્પન્ન કરનાર અને અશુભ કર્મ ઉપાર્જન કર એટલે પાપ કર્મ ઉપાર્જન કરનાર બનીશ. જો આ મગજની અંદર બેક ઓફ માઇન્ડ રાખશો તો તમને અંદરથી જ કોઈ કહેશે કે ના વાત નથી કરવાની. બરાબર છે? તો હવે બીજું કઈ વિશેષ નહીં કહી અને સૌથી પહેલા દીપક પ્રગટીકરણ એ આપણે ચાલુ કરીશું. દીવો પ્રગટ કરજો. અહીંયા આવીને, અહીંયા દીવો છે. નમોર્હત સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્યઃ. ઓમ પંચમહાજ્ઞાન જ્યોતિર્મયાય ધ્વાંતઘાતિને દ્યોતનાય પ્રતિમાયા દીપો ભૂયાત સદા રહતે સ્વાહા. આપણે પૂજનની અંદર પૂજા જ્યારે પ્રારંભ કરતા હોઈએ છીએ, પૂજા પ્રારંભ કરતા પહેલા સકલીકરણની વિધિ. સકલીકરણની વિધિ એટલે શું છે? તો કે એની અંદર આ સ્થાનની શુદ્ધિ, જે જગ્યાએ આપણે પૂજન કરી રહ્યા છીએ, મહાપૂજન કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં પાર્ષદ ભગવાનનું પૂજન થશે, જે જગ્યાએ આપણે ધરણેન્દ્ર દેવની પૂજા કરીશું સંક્ષેપમાં, અને પછી વિસ્તારથી પદ્માવતી માતાની પૂજા કરીશું, કમસે કમ થોડીક એ જગ્યાએ શુદ્ધિ આવશ્યક છે, તો એની અંદર શુદ્ધિ કરશું. એ પછી આત્મરક્ષા વિવિધ પ્રકારે કરીશું. એની અંદર મંત્ર સ્નાન આવશે, અંગ શુદ્ધિ, અંગન્યાસ, કરન્યાસ વગેરે અલગ અલગ ક્રિયાઓ આવશે. જે ક્રિયાઓ આવશે 1 મિનિટ બધે જ હું સમજાવતો જઈશ, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ ક્રિયાનું મહત્વ શું છે. 3 વ્યક્તિ મને જોશે તમારામાંથી, કે જેને એકને આ મોરપીંછ આપવાનું રહેશે, એકને કળશ, 3 વ્યક્તિ આમાંથી ઉભા કરી દેવાના છે, અને એકને મોરપીંછ, એકને મોરપીંછ, એકને કળશ. ઉભા થઈ જજો અને એક આ કટોરી અને પુષ્પ લઈ લેજો. એકને કટોરી. હવે એક મંત્ર બોલાશે, એક ડંકો વાગશે, અને એક ડંકો વાગે ત્યારે તમારે અહીંથી પ્રદક્ષિણા કરતા જવાનું છે. મોરપીંછ વાળા આપણે આવી રીતના કરીને ભાવના ભાવવાની છે કે આ જગ્યાની જ્યાં આપણે પૂજા કરી રહ્યા છીએ એ જગ્યાની આપણે શુદ્ધિ કરીએ છીએ. તો અહીંથી આખી એક પ્રદક્ષિણા તમે કરી દેજો. બરાબર છે? પછી બીજો મંત્ર બોલાઈશ અને એ પછી જલ છાંટણા તમારે કરવાના છે. અહીંથી આખું ગોળ કરવાનું છે. અને પછી ત્રીજો મંત્ર બોલીશ, ત્રીજો ડંકો વાગશે ત્યારે ફૂલ એક કેસરની અંદર ડુબાડી અને એના છાંટણા કરવાના છે. આ 3 શુદ્ધિઓ છે. સૌથી પહેલા વાયુકુમાર દેવને આહવાન કરીને, કે વાયુકુમાર દેવ એટલે વાયુને શુદ્ધ કરનારા દેવ, કે વાયુકુમાર દેવને આપણે આવાહન કરી અને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારે આ જગ્યાએ પૂજા કરવી છે, તો આ જગ્યાને, આ જગ્યાના વાયુને તમે શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો. એવી ભાવના સાથે એક ડંકો વગાડજો. હું મંત્ર બોલું ત્યારે. ઓમ
वात कुमाराय विघ्न विनाशकाय महिम भूताम गुरु गुरु स्वाहा। વાયુકુમાર દેવ એને આપણે આહ્વાન કરીએ છીએ અને એમને વિનંતી કરીએ છીએ કે હે દેવ તમે આ જગ્યાની શુદ્ધિ કરો, વાયુને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવો, અમને પૂજા લાયક વાતાવરણ એ પ્રાપ્ત કરાવો. આવી રીતના વિનંતી વાયુકુમાર દેવને કરી. હવે મેઘકુમાર દેવ જે જલના અધિષ્ઠાયક દેવ છે, વરસાદ જે વરસાવે છે એટલે કે વરસાદના અધિષ્ઠાયક દેવ છે, એ વરસાદના અધિષ્ઠાયક દેવોને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે વરસાદના અધિષ્ઠાયક દેવ તમે જલ છાટણા કરીને વિશેષ પ્રકારે આ સ્થાનની થોડીક પવિત્રતા કરો કે જેથી કરીને અમે એ જગ્યાએ પૂજન સારી રીતે કરીએ. ઓમ મેઘકુમારાય ધરામ પ્રક્ષાલય પ્રક્ષાલય હૃમ ફટ સ્વાહા. થોડુંક છાટતા જજો. અને આ મેઘકુમાર દેવ આપણે જ્યારે પણ પરમાત્માનું સમોસરણ પણ થાય ને ત્યારે આ ત્રણ પ્રકારના દેવો આવીને સૌથી પહેલા સમોસરણ જે જગ્યાએ સ્થાપના થાય એ જગ્યાએ આવી રીતના સ્થાનની શુદ્ધિ કરતા હોય છે. પહેલા વાયુકુમાર દેવ આવે, સ્થાનની શુદ્ધિ કરે, પછી મેઘકુમાર દેવ આવે, એની વ્યવસ્થિત સારી રીતે વિશેષ પ્રકારે શુદ્ધિ કરે, અને એ પછી અન્ય પ્રકીર્ણક દેવો આવે અને કેસર છાટના પુષ્પ વગેરેની વૃષ્ટિ કરી અને સ્થાનની શુદ્ધિ કરે, અને એ પછી એ જગ્યાએ સમોસરણની સ્થાપના થાય અને ભગવાન એ સમોસરણની અંદર વિરાજમાન થઈ અને દેશના આપે. તો આ જે પ્રક્રિયા વર્ષોથી દેવતાઓ કરે છે, આ પ્રભુને આપણે વિરાજમાન કરી અને પ્રભુને વિરાજમાન કરી અને એ જગ્યાએ આપણે પૂજા કરીશું. એ પૂજા પ્રારંભ કરતા પહેલા આ ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ જે દેવતાઓએ કરી હતી, આપણે પણ દેવ જેવા બનીને આ શુદ્ધિ કરી રહ્યા છે. કારણ કે કીધું પણ છે દેવો ભૂત્વા દેવમ યજેત, દેવ બનીને દેવની પૂજા કરવાની છે. આપણે છે ને भगवान कि थोड़ा मैं हिंदी में ही बोलूंगा, मेरे ख्याल से गुजराती को हिंदी तो आएगी, ठीक है, सही बात है. तो हम जब भी परमात्मा की, भगवान की, माता जी की पूजा करें उस समय कई बार हमारी मनोवृत्ति होती है कि हम कुछ मांगते हैं, मतलब हम भिखारी बनकर के भगवान की पूजा करते हैं. लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भिखारी बनकर के जो जाता है भगवान के पास में वापिस भिखारी का भिखारी ही रहता है, लेकिन जो देव बनकर के जाता है भगवान के पास में, इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि जिन स्वरूप थई जिन आराधे ते सभी जिनवर होवे रे, देवो भूत्वा देवम यजित. देव जैसी भावना भा करके कि मैं अति पवित्र होकर के मन में से किसी भी प्रकार की आकांक्षा और अपेक्षा उसको छोड़ करके और प्रभु के पास में जाऊं और प्रभु का स्वरूप प्राप्त करने के लिए मैं पूजा करूं. याद रखिए, जो इस प्रकार की पवित्रता के साथ में जाता है भगवान के पास में, वो सब कुछ लेकर के लौटता है. तो हमें भी उस प्रकार की भावना के साथ में ये पूजा करनी है. कोई अपेक्षा नहीं, मात्र एक अपेक्षा कि ऐसी पूजाओं के द्वारा मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो. किसान होता है ना, खेडूत होए, एक खेती करे, किसान होता है, खेती करता है, वो क्या करता है, अनाज बोता है, घास मुफ्त में मिलता है, घास के लिए खेती करने की जरूरत नहीं. उसी प्रकार से सही समझदार बुद्धिमान श्रावक मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुष्ठान और आराधना करता है, और जो अनुष्ठान और आराधना मोक्ष प्राप्ति के लिए करता है, संसार के सारे भोग विलास उसको मुफ्त में मिलते हैं. संसार के लिए करे तो अल्प लाभ, मोक्ष के लिए करे तो दोनों लाभ. तो हमें इस प्रकार की भावना के साथ में अब तीसरी शुद्धि करनी है. ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूत हिते भूमि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा. કેસર છાટના કરવાના અને કેસર છાટના કરતી વખતે ભાવના ભાવવાની કે આ જગ્યા જે જગ્યાએ હું સારી રીતે પૂજન કરી રહ્યો છું એ પૂજન એની અંદર દેવતાઓ સાક્ષાત પધારે. કારણ કે દેવતાઓ આવે કઈ જગ્યાએ, તો કે જે જગ્યાએ આવી રીતના વિધિપૂર્વક મંત્ર अनुष्ठान से भूमि की शुद्धि की हो वहां पर देव आते हैं, देव पधारते हैं. तो यहाँ थोड़ी देर में अपने अब अंगन्यास की क्रिया करके
હવે મારો અવાજ પહોંચી જાય છે કે માઇકમાં બોલવાની જરૂરત પડશે? માઇક બોલો. હા, ઓકે, વાંધો નહીં. સૌથી પહેલા મંત્ર સ્નાન. તમે સ્નાન કરીને આવ્યા છો, પૂજાના કપડા પહેરીને આવ્યા છો, બધી સાચી વાત. આ સ્નાન કર્યું છે ને એ બાહ્ય સ્નાન છે, અને હવે જે સ્નાન કરી રહ્યા છીએ ને એ અભ્યંતર સ્નાન છે, ભાવ સ્નાન છે, જેની અંદર મન, વિચાર, બુદ્ધિ અને શરીરના અંદરના કણે કણ એ બધું શુદ્ધ અને પવિત્ર થાવ એવી ભાવના આપણે ભાવવાની છે. હાથ ખોબો ધરવાનો છે. અંજુલી में पवित्र तीर्थों का पानी है और उन तीर्थों के पानी से मंत्र द्वारा, मंत्र से युक्त होकर के मैं स्नान कर रहा हूं, सब कुछ पवित्र बन रहा है, ऐसी भावना एक एक डंको करता जजो. ओम अमले विमले सर्वतीर्थेले पह पह पाम पाम वाम वाम अशुचिर शुचि भवामी स्वाहा. બંને ભुजाओं ने दोनों भुजाओं को स्पर्श करके भावना बानी है कि मेरे पूर्व में किए हुए अज्ञान वसात किए हुए जो कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे जल करके भस्मीभूत हो जाए. सारे अशुभ कर्म, બધા જ અશુભ કર્મ બળીને ભસ્મસાત થઈ જાય એવી ભાવના ભાવવાની છે. ઓમ વેદ્ય સુલિંગે મહાવિદ્યે સર્વ કલ્મષમ દહ દહ સ્વાહા. આ જેવી રીતના તમને કીધું કે દેવ બનવાની ક્રિયા છે, એટલે કે મનુષ્યપણું આની અંદર આપણે છોડીને બધો જ અશુભ કર્મને બાળીને ભસ્મીભૂત કરીને એકદમ પવિત્ર બનીને પછી આપણે ભગવાનની પૂજા કરીશું. એ ક્રમની અંદર ત્રીજો મંત્ર અને એનાથી આત્મશુદ્ધિ કરશું આપણે. હૃદય શુદ્ધિ. જમણો હાથ હૃદય ઉપર આવી રીતના રાખીને ભાવના ભાવવાની છે કે મારું હૃદય શુદ્ધ અને પવિત્ર બનો. કારણ કે હૃદય આ જે પૂજા કરીશું ને એ યંત્ર કે મૂર્તિ ઉપર કરીશું, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં પૂજા ક્યાં કરવાની છે? હૃદયની અંદર કરવાની છે. હૃદયની અંદર ભગવાનને અને માતાજીને બેસાડવાના છે. એ ભગવાન અને માતાજીને હૃદયની અંદર બેસાડીએ ને, અને હૃદય જો ગંદુ હોય તો આપણે કેવી રીતના એ સ્થાનમાં બેસાડી શકીશું? અને આપણું હૃદય તો કેવું ગંદુ છે, બધા વિષય, વાસના, વિકાર, એના વિચાર કરી કરીને આ હૃદયને ગંદુ કરી નાખ્યું છે. અત્યારે તો હવે પૂજાની અંદર આપણે બેસી ગયા છીએ, તો એ હૃદયને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવાની આ ક્રિયા છે. અને ભાવના ભાવો કે આ મંત્ર, આ પરમાત્મા, એની પરમ કૃપાથી મારું હૃદય શુદ્ધ અને પવિત્ર બને છે. ઓમ વિમલાય વિમલ ચિત્તાય જ્વીમ ક્ષીમ સ્વાહા. એ પછી જે હાથથી આપણે પૂજા વસ્તુઓને સ્પર્શ કરીશું, માતાજીને, પરમાત્માને સ્પર્શ કરીશું, એ હાથ પણ શુદ્ધ અને પવિત્ર બનવા જરૂરી છે. એટલે હૃદય શુદ્ધ કર્યું, એ હાથને શુદ્ધ, આંગળીઓને શુદ્ધ કરવાની આ પ્રક્રિયા છે મંત્ર દ્વારા. એની અંદર શું થશે તો કે ટચલી આંગળીથી પહેલા અંગૂઠાને સ્પર્શ, પિંકી ફિંગર, અને એ પછી અંગૂઠાથી 1 2 3 અને 4 એને સ્પર્શ કરવાનો રહેશે. 5 બીજ મંત્રો બોલીશ અને એની સાથે ડંકા વગાડી એક 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 અને ભાવના ભાવવાની છે મારા આંગળીઓ, મારા હાથ શુદ્ધ અને પવિત્ર બની રહ્યા છે. રામ. તમે ડંકા વગાડી દેજો. હ્રીમ રૂમ રૌમ રહ. રામ હ્રીમ રૂમ રૌમ રહ. રામ હ્રીમ રૂમ રૌમ રહ. હવે આ કરન્યાસ અથવા તો હાથની શુદ્ધિ કરી. હવે આપણે આપણા શરીરની અંદર રહેલા 5 તત્વોની શુદ્ધિ કરીએ છીએ. 5 તત્વો એટલે 5 એલિમેન્ટ્સ: પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. આપણું આ શરીર આ 5 એલિમેન્ટ્સથી બનેલું હોય છે. પરંતુ જ્યારે આ 5 એલિમેન્ટ્સની અંદર ઇમ્બેલેન્સ થાય છે ત્યારે જ વધારે પડતા વિચાર, ક્રોધ, સ્ટ્રેસ, આ બધી જ વસ્તુ, ચિંતા, આ બધી વસ્તુ આ 5ના ઇમ્બેલેન્સથી થાય છે. ઇવન જે પણ રોગ પણ થાય ને એ રોગનું રૂટ કોઝ, મૂળ કારણ આ 5નું ઇમ્બેલેન્સ થાય. આ 5નું ઇમ્બેલેન્સ થાય એટલે વાત, પિત્ત અને કફનું ઇમ્બેલેન્સ થાય. એ વાત, પિત્ત અને કફનું ઇમ્બેલેન્સ થાય એટલે આ બધું જ શરીરની અંદર ગડબડીઓ ચાલુ થઈ જાય. એટલે 5નું જો બેલેન્સ થાય ને તો મનની અંદર એકાગ્રતા આવે. પૂજાની અંદર એકાગ્રતાની જરૂરત છે. पूजा में एकाग्रता की जरूरत है, इसीलिए ये 5 को बैलेंस करने जा रहे हैं. तो 5
के जो बीज मंत्र है क्षी प ओम स्वाहा, ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु एवं आकाश 5 एलिमेंट्स के 5 मंत्र हैं, उनको अपने शरीर को स्पर्श करते हुए, जैसे पेट, नाभि, हृदय, मुख एवं मस्तिष्क ललाट, उसको स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोले जाएंगे और फिर उसी को रिवर्स क्रम में ऐसे 3 सर्कल किए जाएंगे। उस समय आपको भावना भानी है कि मेरे शरीर के अंदर रहे हुए ये 5 एलिमेंट्स है वो शुद्ध, पवित्र एवं बैलेंस हो रहे हैं कि जिससे मैं पूजा के अंदर विशेष एकाग्र बन सकूं। डंगा पकड़ के क्षीप ओम स्वाहा ओम पक्षी क्षीप ओम स्वाहा ओम पक्षी क्षीप ओम स्वाहा ओम पक्षी। अब ये पूरे सकलीकरण, ये सकलीकरण विधान कहते हैं, उसके उस क्रम के अंदर अंतिम विधान है कवच का। આપણા શરીરની આસપાસ એક મંત્રનું કવચ આપણે તૈયાર કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આ પૂજન કરતી વખતે કોઈ પણ પ્રકારની બાધા ઉત્પન્ન ન થાય। એટલે આ વજ્રપંજર સ્તોત્ર વડે કરીને આપણે ભાવના ભાવવાની છે કે મારી આસપાસ એક વજ્ર કવચ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે। બરાબર છે? ઓમ પરમેશ્વરી નમસ્કારમ બધાને વજ્રપંજર સ્તોત્ર તો આવડતું હશે। ભાવના ભાવવાની, ભાવના અંદર ભાની है कि वज्र पंजर मतलब वज्र का पिंजरा तैयार कर रहा हूं, अदृश्य पिंजरा मंत्रों के द्वारा, कि जिससे मेरी भावना, मेरे विचार और हर प्रकार से मेरा रक्षण हो। With the protection of mantra, we are going to create a layer around us which will protect us from any bad vices or thoughts. So just engage your mind in the mantra. This is just to explain for the kids who don't understand. ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्तं शिरसि स्थितं। ओम नमो स्वसिद्धाणं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोये सप्तसाहुणम् मोचके पादयो सुभे। एषो पञ्चनमुक्कारो शीला वज्रमणितले। सौभावपणसणो वप्रो वज्रमयो वहि। मङ्गलाणं च सव्वेसि खादिराङ्गारखादिका। स्वाहं तं च पदं ज्ञेयं पडमं हवै मङ्गलम्। वक्रोपरि वज्रमयं विधानं देहरक्षणे। महाप्रभावाक्षरिणं रुद्रोपद्रवनाशिनी। परदेशी परभूता પૂજા માટેની આ પૂર્વ તૈયારી થઈ ગઈ। હવે સૌથી પહેલા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું પૂજન આપણે કરીશું। તમારે શાંતિથી ભાવ પૂજા કરવાની છે બધા, કારણ કે પૂજા તો જે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સામે રહે છે એ પૂજા કરશે, પરંતુ તમારે ભાવના ભાવવાની છે કે તમે પણ આ જલ વગેરે જે અષ્ટોપચારિક પૂજા વિસ્તારથી આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની થોડી વિસ્તારથી શાંતિથી કરીશું, એ પૂજા તમે બધા પણ કરી રહ્યા છો, કારણ કે એકચ્યુઅલની અંદર તો ભાવ એ પ્રધાન કારણ છે। ભલે તમે સામે ના પણ કરતા હો, પણ હૃદયથી ભાવના જો ભાવવામાં આવે, मन में संकल्प किया जाए, विचार किया जाए कि मैं भी एक्चुअल में पूजा कर रहा हूं, तो पूजा करने का पूरा लाभ मिलता है। भले करे या एक्चुअल में न करे, मेन पूजा यहां होती है, विचारों से, भावनाओं से होती है। એટલે તમે બધા ભાવથી પૂજા કરજો। સૌથી પહેલા એક ક્રમની અંદર પાર્ષદ ભગવાનનું આહવાન કરીશું। આહવાનની મુદ્રા છે, प्रभु ने
બોલાવવાની મુદ્રા કે પ્રભુ પધારો તમે, અમે તમારી પૂજા કરવા ઈચ્છીએ છીએ, ભગવાન તમે પધારો. હવે આ પ્રતિમાની અંદર પ્રભુ પધારે છે એવી ભાવના સાથે આવાહન. ઓમ હ્રીમ નમોસ્તુ ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન એહી એહી સંભવસટ નમઃ સ્વાહા. હવે એ જ મુદ્રાને ઉલટાવી દેવાની છે. આ મુદ્રા છે સ્થાપના મુદ્રા, પ્રભુને બિરાજમાન કરવાની વિનંતીની મુદ્રા કે ભગવાન પ્રભુ આપ બિરાજમાન હોઈએ એમ પરમાત્માને વિરાજમાન કરવાની મુદ્રા છે. ઓમ હ્રીમ નમોસ્તુ ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન અત્ર તિષ્ઠત તિષ્ઠત ઠ ઠ નમઃ સ્વાહા. આ મુદ્રા દ્વારા પાર્શ્વનાથ ભગવાનને પ્રતિમાની અંદર તો વિરાજમાન કર્યા, આ મુદ્રા દ્વારા હૃદયની અંદર વિરાજમાન કરવાનું. મેં પહેલા જ કીધું કે હૃદયની શુદ્ધિ શા માટે, તો કે હૃદયની અંદર વિરાજમાન વિશેષ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરાવનારી જે મુદ્રા, આનું નામ સન્નિધાન મુદ્રા કહે છે. એટલે કે ભગવાનની સાથે એકદમ નજદીકનો સંબંધ આનાથી ક્રિએટ કરવામાં આવે છે આ મુદ્રાથી. ઓમ હ્રીમ નમોસ્તુ ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન મમ સન્નિહિતા ભવ સટ નમઃ સ્વાહા. એ પછી આ મુદ્રા અંગૂઠાને મુઠ્ઠીની અંદર વાળી લેવાની. આ મુદ્રા છે સન્નિરોધ મુદ્રા. ભગવાનને આપણે વિનંતી કરવાની છે કે હે ભગવાન, જ્યાં સુધી પૂજા પૂરી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપ અહીં જ વિરાજમાન રહો. હવે આ મુદ્રાનો એક બીજો અર્થ પણ થાય. આપણા ઘરે મહેમાન આવે અને પછી એને આમંત્રણ આપીને બેસાડ્યા હોય, એને બેસાડીને કહીએ કે હવે તમે બેસો અને હું તો પધારું છું બહાર, તો આવું ચાલે ખરું? હે, ન ચાલે. ક્યાં સુધી આપણે ફરજિયાત ઘરની અંદર રહેવું પડે? જ્યાં સુધી મહેમાનને આપણે રવાના ન કરીએ ને. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હા. તો પ્રભુને વિરાજમાન કર્યા પછી આ વિનંતી કરીએ છીએ કે પ્રભુ, જ્યાં સુધી પૂજન સંપન્ન ન થાઓ ત્યાં સુધી આપ અહીં જ સ્થિર બનો, એવી ભાવના સાથે. ઓમ હ્રીમ નમોસ્તુ ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન પૂજાન તમ્યાવદત્રેવ સ્નાતવ્યમ નમઃ સ્વાહા. એ પછી આ મુદ્રા, આ મુદ્રા છે अवगुंठन मुद्रा इन्हें कहवाई छे. अवगुंठन मुद्रा, इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आसपास में कोई भी अशुभ शक्ति हो, ये मुद्रा के द्वारा मंत्र के साथ में उनको जाम कर दिया जाता है कि ये कोई क्रिया उनको दिखेगी. उनको क्रिया दिखे, એને ક્રિયા દેખાય તો આવીને વિઘ્ન કરવાનો પ્રયાસ કરે. એટલે આ મોબાઈલનું જેવી રીતના જામર લાગતું હોય છે ને, કે જે જગ્યાએ મોબાઈલનું જામર લગાવી દીધું પછી ત્યાં તમારો મોબાઈલ કામ જ ન કરે, વ્યવસાય અંદર ન ઘૂસી શકે એના, બરાબર છે? એવી રીતના જ આ મુદ્રા છે સન્નિરોધ મુદ્રા, એ દુષ્ટ શક્તિઓ માટે જામરનું કામ કરે છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ઓમ હ્રીમ નમોસ્તુ ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન પરેશા મદ્રસ્યા ભવત ફટ નમઃ સ્વાહા. અને એ પછી અંજલિ મુદ્રા. આ મુદ્રાથી વિનંતી કરવાની છે, હે ભગવાન, આ જે પણ પૂજાના દ્રવ્ય છે આની આપને કોઈ જરૂરત નથી, કારણ કે ભગવાન આ બધું જ છોડીને ભગવાન બન્યા છે. જ્યારે બધું છોડ્યું, દીક્ષા લીધી, બધું ત્યાગ કર્યું, એ પછી ભગવાન બન્યા છે. એટલે ભગવાનને સોનાની, ચાંદીની, હીરા મોતીની, ફળ, મીઠાઈ આની કઈ જરૂરત નથી. तोय આપણે ભગવાનને આ અર્પણ કરીએ છીએ. આપણે સમજીએ છીએ, हम समझते हैं, फिर भी भगवान को अर्पण करते हैं. क्यों? रीजन क्या? तो कि इस कारण से कि इन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है. हमारी आसक्ति एना प्रत्ये मूर्छा, मोह बहु होय छे. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન, હું તને અર્પણ કરું એ નિમિત્તે આ વસ્તુઓ પ્રતિ મારો જે મોહ, मेरी जो आसक्ति है वो दूर हो. मैं तो नहीं कर सकता भगवान, लेकिन तेरी कृपा यदि हो तो ये आसक्ति दूर हो सकती है. तो आसक्ति का परित्याग करने के लिए हम भगवान के सामने ये सारी वस्तुएं अर्पण करते हैं. ख्याल आवे छे तमने? तो आ भावनानी साथे एक्चुअल ની અંદર ત્યાગ કરવાનો છે અથવા તો અર્પણ કરવાનું છે. એ અર્પણ કરવાની ભાવના સાથે ओम ह्रीम नमोस्तु भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान इमां पूजां प्रतिच्छत प्रतिच्छत नमः स्वाहा. आखी आखी
જરા હવે આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પૂજા ચાલુ કરીએ એ પહેલા ના નથી હવે તો શાંતિથી બેઠા બેઠા આપણે ક્રિયા કરવાની છે અને બધાને વિનંતી કે બધા તમે આ જે પણ પૂજા થાય અહીંયા એ પૂજા કરતા કરતા ભાવ ભાવજો હું ઠાડી ડંકો વાગે ત્યારે અભિષેક કરજો એ પહેલા નહીં કરતા શાંતિથી બેસો વાંધો નહીં હું કહું છું હા નમો સૌથી પહેલા પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું સ્તોત્ર પાઠ આપણે કરીશું અને આ સ્તોત્ર પાઠ અદ્ભુત છે બે હાથ જોડજો બધા અને બે હાથ જોડીને ભગવાનનું ચમત્કારિક સ્તોત્ર પાઠ આપણે કરીએ છીએ અને સ્તોત્ર પાઠ કર્યા પછી અભિષેક પૂજા કરીશું નમો સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય મહાનંદલક્ષ્મી ઘનાશેષ સક્ત સદા ભવ્યવાંછાદિદાનાભિયુક્ત સુરેન્દ્રાદિસંપલ્લતાવારિવાહ પ્રભુ પાર્શ્વનાથાય નિત્યં નમસ્તે નમસ્તે લસત્કેવલ જ્ઞાનધારીન નમસ્તે મહામોહ સંહારકારી નમસ્તે સદાનંદ ચૈતન્યમૂર્તિ નમસ્તે 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 જગજ્જંતુરક્ષા સુદક્ષ નમસ્તે નવિખ્યાત તદ્વીરલક્ષ નમસ્તે વ્યયાચિન્ત્ય વિજ્ઞાન શક્તિ નમસ્તે 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 ગહાદર્પકંદર્પજીતિ નમસ્તે સુભાધ્યાન સામ્રાજ્યનીત નમસ્તે મુનિસ્વાંત પાથોજ ભૃંગ નમસ્તે 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 સદાચાર કાસાર હંસ નમસ્તે કૃપાધાર વિશ્વવહંસ નમસ્તે સુરપ્રિય સંગીત કીર્તન નમસ્તે 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 સુદુસ્તાર સંસારદાયી નમસ્તે ચતુર્વર્ગ સંસિદ્ધિદાયી નમસ્તે પરબ્રહ્મ શર્મા પ્રદાયી નમસ્તે 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 મિતાગણકારુણ્ય સિંધુ નમસ્તે ત્રિલોક્યાબ્દ સંબંધબંધુ નમસ્તે ત્રિલોકી શરણ્યાય નાથ નમસ્તે 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 સુરેન્દ્રાદિ સંસેવ્ય પદ નમસ્તે નતેભ્ય સદા સુપ્રસાદ નમસ્તે તમસ્તો મનિર્માસભાવો નમસ્તે 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 વિભો સર્વવિદ્યામયાય નમસ્તે સંગીતલીલાલવાય નમસ્તે સમશ્રેષ્ઠ દિવેશ્વરાય
जयत्वं जगन्नेत्रपीयूषपात्र जयत्वं सुमंसूत्रभाविगौरगात्रं जयत्वं सदा मन्मथस्थायि मुद्रा जयत्वं 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 जयत्वम् इत्थं स्वल्पदीयापि भक्तजनितो साहान्वया सन्तुता श्रीसाङ्ख्येश्वर पार्श्वनाथ नटस भक्तिकचिन्तामणि सर्वोत्कृष्टपद प्रदान रसिकं सर्वार्थसंसाधकं तन्मे देहि चिनाङ्घ्रि पद्मविमल श्रीहंसरत्नादयि नमः श्री पार्श्वनाथाय मोक्षलक्ष्मी वासिने वक्षे पद्मावती पूजां चतुर्विंशति संख्यया मंडलं कारयेत् सूर्यश्चतुर्विंशति कोष्ठकं पंचवर्णं महारम्यं रत्नप्रभासमन्वितम् आदौ गन्धपुटिं पूजा पश्चात् स्वगुरु पूजनं देवता पूजनं कुर्यात् धर्मकामार्थसाधनं कुर्वन् बुद्ध्या इमां पूजां तस्य विघ्नोपहारिणां वाञ्छितार्थाखिलं दद्यात् पत्नी सुखदायिनी। હવે એક વ્યક્તિ ઊભા થઈ જાઓ. આપણે સાતું કરવાનું છે, ત્રણનું કર્યું, બીજા ચાર બાકી સુધી થઈ ગઈ. હા તો પછી પેલું સફળ કોઈ જે લાભ પૂરા એમાં ન આપણે ચાર શ્રીફળ મૂકવાના છે, એમાં એક પેલું નહીં, એટલે અત્યારે પેલું પછી ત્રણ બીજા પછી એટલે એક વધી જાઓ અને એક લીલું શ્રીફળ આપ્યું. હવે અહીંયા ઊભા થઈ જજો. એમના હાથમાં આપી દેજો. પાવર ગયો છે, we are working on it, just so that if you are wondering. હા, હવે આ જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા ક્ષેત્રપાલની અનુમતિ માંગવાની ક્રિયા છે. આ ક્ષેત્રના જે અધિષ્ઠાયક દેવ હોય, કારણ કે આમ આપણે કહીએ કે જગ્યા કોની અત્યારે કોની આ જગ્યા, તો કે આપણા સાંગડી એમ કહીએ ને આપણે કે જ્યાં દેરાસર બનવાનું. જગ્યા એકચ્યુઅલમાં ક્ષેત્રપાલની કહેવાય, દેવની કહેવાય. તે દેવની પાસે આપણે અનુજ્ઞા માંગવાની કે આ પવિત્ર ક્રિયા અમે તમારી જગ્યામાં કરી રહ્યા છીએ, આ પૂજા કરવાની તમે અમને અનુમતિ આપો. આવી અનુમતિ માંગવા માટે પેલા ક્ષેત્રપાલની સ્થાપના કરીશું. આ ક્ષેત્રપાલ દેવની સ્થાપનાની વિધિ ચાલી રહી છે. નમો રહત સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્યો. હું આડી ડંકો વાગે એટલે આ જગ્યા છે ને, આ પેલું મંદિર એની અંદર સ્થાપના આડી ડંકો ખાલી ડંકા બજે ઉત્સવ. ઓમ અત્રસ્થ ક્ષેત્રપાલાય નમઃ સ્વાહા. હા, બરાબર છે, બરાબર છે. હવે એક બોટલ એની અંદરથી લ્યો, ખોલો અને એની ઉપર લ્યો. હું મંત્ર બોલું છું, એક આખું ખોલી નાખવું પડશે, આખું ખોલી નાખવું પડશે. નવો રાત સિદ્ધ. હું મંત્ર બોલતો જઈશ, એક એક પૂજા કરાવવાની છે, બરાબર છે. હું કહેતો જઈશ, એ આમાંથી વસ્તુ લેતા જજો તમે. આખું આખું બુચ નીકાળવું પડશે, બુચ નીકાળવું પડશે અને આખી ખાલી કરી દેજો. હું મંત્ર બોલું, એક એક ડગો ગાજો. ઓમ ક્ષેત્રપાલાય નમઃ સ્વાહા. ગંધમ સમર્પયામિ સ્વાહા. અને આખું બોટલ હવે પુષ્પ લઈ લેજો. શ્રી ક્ષેત્રપાલાય પુષ્પમ સમર્પયામિ સ્વાહા. હવે અક્ષર, પાન અને સુપારી લ્યો. પાન સુપારીને શ્રી ક્ષેત્રપાલાય અક્ષરમ તામ્બૂલમ દ્રવ્યમ સર્વોપચારમ સમર્પયામિ સ્વાહા. મીઠાઈ એક આપી દેજો એમને. ક્ષેત્રપાલાય એક સેકન્ડ ત્યાં છે, આ મોટી થાળમાં છે, મોટી થાળ. હા, શ્રી ક્ષેત્રપાલાય નૈવેદ્યમ સમર્પયામિ સ્વાહા. એક ફળ આપી દેજો. હા, બરાબર છે.
श्री क्षत्रपालाय फलं समर्पया आखी थाली श्री क्षत्रपालाय फलं समर्पयामि स्वाहा આવી રીતના ભગવાનનું પૂજન પ્રારંભ કરતા પહેલા ક્ષત્રપાલ દેવ એની પૂજા કરીને એની આપણે અનુજ્ઞા માંગી રહ્યા છીએ. હે ક્ષત્રપાલ દેવ, તમે તમારા સ્થાનની અંદર અમને પૂજા કરવાની અનુજ્ઞા આપો. હવે આપણે પ્રાર્થના ભગવાન વગેરેની પૂજા પ્રારંભ કરીશું. બરાબર છે. નમો રથ સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્યઃ. ह्रीं देवं पार्श्वनाथं धरणिपतिनुतं देवदेवेन्द्रवन्द्यं ह्रीङ्कारं बीजमन्त्रं जगदकलिमलं सर्वपाद्रवहारी ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं कारनादम् अघारति महाभक्तिरूपं जनानां यलीघं पादपीठं कमठशठमतिं माह्वयं पार्श्वनाथं ह्रीं ह्रीङ्कारबीजम् भूरिरूपतेजं गुणाधिकराज्यं सुराधिपपूज्यं क्षीराब्धि सुवारिभिः काश्मीरयुक्ते भवकल्मषहारेर्जिनमर्चयामि. परमात्माની પૂજા એ સર્વૌષધિ એના ચૂર્ણ એના વડે અભિષેક કરાશે. અને આની અંદર આ શ્લોકની અંદર જલ પૂજાના શ્લોકની અંદર કીધું છે કે જેવી રીતના ગુણાધિકરાજ્યમ સુરાધીપ પૂજ્યમ. સુરાધીપ એટલે કે ઇન્દ્રો વગેરે પરમાત્માની જેવી રીતના પૂજા કરી હતી. ક્ષીરાબ્ધિ સુવારીભ ક્ષીર સમુદ્ર વગેરે અલગ અલગ તીર્થોના પાણીથી અને સર્વૌષધિ આદિ અલગ અલગ ઔષધિઓના પાણીથી ક્ષીરાબ્ધિ સુવારીભી કાશ્મીર યુક્તે એટલે કાશ્મીર એટલે કેસરથી યુક્ત કરીને એ પાણી બનાવીને એ પરમાત્માને અભિષેક કર્યો હતો. એ અભિષેકથી શું થાય કે ભવકલ્મષહારેર જીનમ અર્ચયામિ. આવા પ્રકારની જીન અર્ચના जल की पूजा જે થાય છે जिनेश्वर परमात्मा की इस प्रकार की जल पूजा जो होती है वो कैसी है कि भव कल्मषहारी. भव रूपी कल्मष मतलब भव रूपी गंदगी उससे धूल जाती है. જેવી રીતના આપણે નાહીએ તો આપણા શરીરનો મેલ દૂર થાય અને ભગવાનને જ્યારે આપણે નવડાવીએ આવા ઔષધિયુક્ત પાણીથી એ વખતે ભાવના ભાવવાની છે કે હે પ્રભુ આ તારો અભિષેક મારા જન્મ જન્મના કર્મો એ ધોઈ નાખે. આવી ભાવના સાથે ઓમ આખી તારીખ વગાડી ઓમ રીમ સકલ મંત્ર વિજય હિંકારાય વિશ્વ વિઘ્ન હરણાય શ્રી पार्श्वनाथाय जलम यजामहे स्वाहा. ઉપરથી ચાલુ કરવાનું, મસ્તક ઉપરથી ચાલુ કરવાનું. હા આખું મસ્તક. અને પછી ચોખ્ખા પાણીનો એક કળશ એમને આપજો. ચોખ્ખા પાણીથી અભિષેક થશે. હવે અહીંયા અભિષેકની ક્રિયા થઈ રહી છે. અંગુષ્ણા થશે ત્યાં સુધી એક સરસ મજાનું પાર્શ્વ ભગવાનનું સ્તવન ભજન એ ગાય છે. તમે શાંતિથી સાંભળો. આ અત્યારે જે ભગવાન અહીંયા સ્થાપિત કરેલા છે એ લગભગ એ જ જગ્યાએ આપણા ગભારાની ડિઝાઇન છે, જેથી જે પૂજામાં આવેલા બધા ભાઈઓ બહેનોને ખ્યાલ આવે કે જે ટેન્ટમાં આપણે બેઠા છીએ એ જ જગ્યાએ at the same place that we are sitting is approximately where our temple is going to be constructed. प्रभु पार्श्वना भजनमा मारा नाथना भजनमा तुरंगाई जाने
રંગને પણસરાય બનાવે આવે તારા સંગમાં કે આવે તારા સંગમાં રંગને પણસરાય બનાવે આવે તારા સંગમાં કે આવે તારા સંગમાં નાગના ગણની જોડ બચાવે રગના ગગને જોર બજાવી નાગના ગણની જોડ બચાવી દેવ બનાવ્યા ફળમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં પ્રભુ પાશના બંધમાં મારા નાથના બંધમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં તુજનો વંદન સ્મરણ કરતા આવું તેરા દર્શનમાં આવો તેરા દર્શનમાં તુજનો વંદન સ્મરણ કરતા આવું તેરા દર્શનમાં આવો તે સંગ સંગમાં નામ સમરતા આવી પહોંચે નામ સમરતા આવી પહોંચે ઉતરા કાળે ક્ષણમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં પ્રભુ પાશના રસમાં મારા નાથના બંધમાં તુરંગાઈ જાને સંગમાં હવે પ્રભુ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની બીજી પૂજા ચંદન પૂજા મંત્ર બોલાય અને એ પછી આપણે ચંદન પૂજા કરીશું નમો રત્સુદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુગ્રહ ઓમ હોંકાર નામની પરમ સ્ફોટ પાપમ જનાનામ સુખદાયકમ વિઘ્નહારમ દેવરાણ્યશિખંડ કુંકુમયુક્તે પૂર્વપુસ્તાપહારેર્જિનમર્ચયામિ આ શ્લોકની અંદર આચાર્ય ભગવાન એ અદ્ભુત વાત કહે છે વપુસ્તાપહારેર્જિનમ અર્ચયામિ વપુ એટલે શરીર ચંદન શરીર ઉપર લગાવો તો ચંદન લગાવવાથી શરીરને ઠંડક મળે બળતરા શાંત થઈ જાય શરીરની એવી રીતના જ આ ચંદન પૂજા કરવાથી પરમ સ્ફોટ પાપનમ જનાનામ સુખદાયકમ વિઘ્નહારમ આ પાર્ષદ ભગવાનની આવી રીતના ચંદન પૂજા કરવાથી શું થાય તો કે સ્ફોટ પાપમ પાપ ફૂટી જાય એટલે કે દૂર થઈ જાય નીકળી જાય દૂર થઈ જાય જનાનામ સુખદાયકમ વિઘ્નહારમ અને જીવોને સુખદાયકમ સુખ ઉત્પન્ન થાય વિઘ્ન હારમ એટલે કે વિઘ્નો દૂર થાય આવા પ્રકારની અદ્ભુત આ ચંદન પૂજા છે એ ચંદન પૂજા ભાવપૂર્વક કે મારા જન્મ જન્મના પાપ રૂપ તાપ શાંત થઈ જાઓ અને મને ચંદન પૂજા વડે કરીને શીતળતા પ્રાપ્ત થાઓ આવી ભાવના સાથે ઓમ હ્રીમ સકલ મંત્ર બીજાય રીકારાય વિષય નારાયણાય શ્રી પાર્શ્વનાથાય ગંધમ યજામહે સ્વાહા જલબરી
પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પૂજાની અંદર આ પદ્માવતી વ્રતોધ્યાપન નામના પૂજન વિધાનમાંથી, જે બહુ પ્રાચીન વિધાન છે, પદ્માવતી વ્રતોધ્યાપન વિધાન, અને એની અંદર અષ્ટ પ્રકારની પૂજા એનો ક્રમ થોડોક અલગ આપેલો છે. અને જે રીતના શાસ્ત્રકાર આચાર્ય ભગવંતે એની અંદર જે ક્રમ આપેલો છે, આપણે એ ક્રમથી અહીંયા અષ્ટ પ્રકારની પૂજા કરી રહ્યા છીએ. કારણ કે નહીં તો તમને એમ થશે કે ત્રીજી પૂજા તો પુષ્પ પૂજા હોય, તો અહીંયા ત્રીજી પૂજા અક્ષત પૂજા કેમ કરાવે છે? કારણ કે અહીંયા ત્રીજી પૂજા અક્ષત પૂજા છે. કારણ કે કોઈ કોઈ પૂજા વિધાનની અંદર પૂજાનો જે ક્રમ છે ને એ થોડોક અલગ છે. તમને એમ થશે મનની અંદર પ્રશ્ન કે આ અલગ કેમ? તો કે આચાર્ય ભગવંતે જે પૂજનની અંદર જે ક્રમ યોગ્ય માન્યો હોય એ રાખ્યો હોય, અને જે વખતે જે આચાર્ય ભગવંતે કહ્યું કે આ ક્રમ આ પૂજાની અંદર રાખો, આપણે પણ એ ફોલો કરવું જોઈએ. તો આ જે ખાસ પૂજન છે એની અંદર ત્રીજી પૂજા છે અક્ષત પૂજા. એટલે કે ચાવલ એનાથી સાખ્યો આપણે કરીશું, પેલા ભગવાનને ચડાવીશું અને પછી સાખ્યો થશે. નમો રથ સિદ્ધાચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય. ઓમ હ્રીમ દેવ મંત્રમ વામાદેવી સુતમ અખંડમ પદમ નિર્મિતમ પાર્શ્વનાથમ ક્ષીરાબ્ધિ પ્રભૈને સમમ તંદુલો હિરંડ અખંડી અક્ષતેર્ગત હેવ પાત્રે. અખંડ એવા અક્ષત એટલે કે ચાવલ, ચોખાથી પરમાત્માની અક્ષત પૂજા કરવાની છે. એ કેવું છે અક્ષત પૂજા? તો કે અખંડ પદમ નિર્મિતમ. આવી રીતના વામાદેવી સુતમ એટલે કે વામાદેવી માતાના પુત્ર એવા શ્રી પાર્ષદ ભગવાન, એની અખંડ એટલે કે टूटेला न हो एवा चोखा, एवा टूटे हुए न हो उस प्रकार के चावल, उनसे भगवान की पूजा करनी चाहिए कि जिससे अखंड सुख की प्राप्ति होती है. तो इस प्रकार से अपने चावल की पूजा करेंगे. ओम ह्रीम सकमंत्र विजय ह्रींकाराय विश्व विघ्नहरणाय श्री पार्श्वनाथाय अक्षतां यजामहे स्वाहा. હવે સાથીઓ કરજો. ત્યાં અહીંયા નથી કરવાનો, ત્યાં ઓલા પાટલા ઉપર સાથીઓ કરવાનો છે, ત્યાં આપી દેશો તોય ચાલશે, વાંધો નહીં. તમે ચડાવી દીધા એટલે આખી ઢોલી અને 3 ઢગલી સાથીઓ અને ઉપર સિદ્ધશિલા, આખો સાથીઓ કરવાનો. તમે અક્ષર પૂજાના દોહા બોલ. वसाधुभ्यः शुक्लाखंडक्षतग्रही नंदावर्त विशाल प्रभु सन्मुख रहो ताळे सफळ जग्या अक्षत पूजा करता थका सफळ करू अवतार फळ मागो प्रभु આગળે તારકાર ઉદકાર सांसारिक फळ માંગીને રજડ્યો બહુ સંસાર अष्टकर्म निवारवा मागो मोक्ष फळसा जीव गती भ्रमण संसाરમાં जन्म मरण जंजाळ पंचमगति विन जीवने सुख नहीं दर्शन ज्ञान चारित्रना आराधन सारथी सिद्धशीला पर हो जो मुझवास સાથીઓ કરી લેજો. તો આપણે એક એક પુષ્પ પછી હાથમાં બધા સાથે થોડું કરી લેજો. नमो रथ
सिद्धाचार्योपाध्याय साधु शुभ रक्ष रक्ष भैरवादि भीमां राम रूम रावण स्फुट बंधबंधम शपाजाति मोगर चंपक पुष्पे रणगंध रुद्रे भ्रमद्रमारमुंडी હું મંત્ર બોલાય પછી ફૂલ ચડાવજો હવે પુષ્પ પૂજા છે ચોથી નૈવેદ્ય પૂજા છે નૈવેદ્ય આપી દેજો એક થાળી અંદર નૈવેદ્ય આપી દેજો આ થાળી અંદર નૈવેદ્ય લઈ લેજો નૈવેદ્યનો થાળ આપી દેજો ભાઈ ઓમમ હંસવાદમ સુધાવીજનમ સુભાવે વારિકમ વારનાથમ તથા કચ્છતે મોદિનાથ વંદે પાપે ભગવાન શ્રી પાસનાથાય નૈવેદ્યમ દદામહે સાથિયા ઉપર નૈવેદ્ય ચડાવજો અને દીવો એમને હાથમાં આપજો દીવો હાથમાં આપજો આ દીવો પ્રગટ કર્યો છે હા દીવાની થાળ આપજો નમો સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય સ્માં સ્માં બીજસાર હરિદેહ વર્ણમ હરન મોહધ્વાંતમ જનાદેવ પૂજ્યમ જલદ્દેવ જટારિકમ દીપમ યજામહે નમો હવે ધૂપ પૂજા નમો રથ સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય બ્રહ્મ બ્રહ્મ प्रसूतं हतं शाकिनीनां महत्क्रूरधर्मं दहन्तद्धरूपं लसद्रूपरूपे कृष्णाद्रूपे सुगन्धिकान्तिं पूजयामि ॐ ह्रीं सर्वविजय ह्रीकाराय श्रीकाराय श्रीवासनाथाय धूपं यजामहे स्वाहा હવે ફળ પૂજા ફળ દઈ દેજો नमो स्प्रीं स्प्रीं वसनादं जगत्पूज्यवादं हतादुष्टदुःखं यदा विष्णुरूपं फलेदारिणे श्रीभवे भावयुक्ते ॐ ह्रीं सर्वन्द्रविजय ह्रीङ्कराय ईश्वरकाराय श्रीपासनाथाय फलाभ्यजामहे स्वाहा અને પછી પાર્ષદ વગરનો થાળ સારી રીતે સાચવીને બે જણા લઈ લેજો અને આ જગ્યા પાર્ષદ વગરની વિરાજમાન કરજો આ જગ્યા બરાબર વચ્ચે પાર્ષદ વગરની વિરાજમાન પછી આમ તેમ ઊંચું નીચું થઈ રાખશે મારા ખ્યાલથી આની થાળી સાથે મૂકી દો નાની થાળી મૂકી દો એ નાની થાળીની અંદર આવી તો નાની થાળી નહીં પોસિબલ નહીં અરે ધીરે ધીરે સાચવીને મૂકજો હું મંત્ર બોલું છું નમો સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય आपे गंधे रक्षते पुष्पचारुदीय दीपधूपे अधेरर्घे काञ्चनपात्रे शुक्लदाने रक्तदाने जलसिजीवनाथम् इत्थं मन्त्रं नित्यं ध्यायन् तस्मिन् सिद्धिं च प्रदेय वामासुतं पद्मासेव्यं भक्ति भाव अर्चयेषाम् હવે 3 જણા શ્રીફળ વાળા ઉભા રહી જાઓ
બાકી જેને પોતાની જગ્યાએ ગોઠવાઈ જવાનું હોય એ ગોઠવાઈ જજો. હવે આપણે માતાજીનું પૂજન ચાલુ કરશું. એ પેલા 3 શ્રીફળનું વિધાન અને પછી માતાજીનું પૂજન. બે બહેનો હોય તો ચાલશે, કારણ કે બે માતાજીના પૂજરારી એટલે કે બે સ્થાપના એવી રીતના થશે. એક ગુરુ પાદુકા અને એક જેને કહેવાય ને કે વૈરુટ્ટા દેવીની સ્થાપના અને એક ધરણેન્દ્ર દેવની સ્થાપના. એટલે તમે જેવી રીતના 3 જણાને 3 આપવા માંગતા હો, જો ધરણેન્દ્ર દેવની સ્થાપનાની અંદર પુરુષ હોય તો વધારે સારું. ધરણેન્દ્ર દેવની સ્થાપનામાં જો પુરુષ હોય તો વધારે સારું. આ બાજુ ગુરુ, ઓલી બાજુ ધરણેન્દ્ર દેવ અને ત્યાં નીચે પદ્માવતીમાં અરે વૈરુટ્ટા દેવી. અહીંયા ગુરુ જો હોય તો ન હોય તો ચાલશે, વાંધો નથી. એટલે જો પુરુષ હોય તો સારું. ધરણેન્દ્ર દેવ ત્યાં ઉપર. હવે સૌથી પહેલા ગુરુની સ્થાપના રૂપ આપણે શ્રીફળ અહીંયા કરશું. તાળી ડંકો આખો વગાડજો. હું કહું ત્યારે મંત્ર બોલું ત્યારે સહા બોલું ત્યારે. નમો રસિદ્ધાચાર્ય વાદ્ય સર્વસાધુભ્ય શ્રીન્દ્રભૂતિમ વસુભૂતિપુત્રમ પૃથ્વી ભવં ગૌતમ ગોત્ર રત્નમ સ્તુવંતિ દેવા સુરમાનવેન્દ્રા સ ગૌતમો યક્ષતુ વંચિતં મે. ઓમ હ્રીમ શ્રીમ ક્લીમ સદ્ગુરુભ્યો નમઃ. સ્વાહા. ધ્યાન રાખજો અને સ્થાપના પછી ત્યાં ઉભા રહેજો. એક મિનિટ, તમે નહીં તમારે હજી પદ્માવતી નહીં, તો ગુરુ ધરણેન્દ્ર. હવે ધરણેન્દ્ર નહીં મારું થઈ જાય પછી એક પછી એક. નમો રસિદ્ધાચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય ધરણયક્ષ વિલક્ષ વિસાહ્યાસે ક્ષિતિધરોન્ન સગચ્છપવાહનિ સુરસવંદિત પાર્શ્વજિનક્રમં પ્રણતમો વિમણિ સદલં શ્રિયા. ઓમ હ્રીમ ક્લોમ ધરણેન્દ્રાય અત્ર ઉત્તર અત્ર સંભોષાય સ્વાહા. હવે વૈરુટ્ટા દેવીની સ્થાપના ત્યાં કરજો. નમો રસિદ્ધાચાર્ય વાદ્ય સંસાધુભ્ય. ઓમ હ્રીમ શ્રી વૈરોટ્યા દેવી નમઃ. સ્વાહા. અને પછી એક જેમ કેતો જાઓ તેમ સાથે સાથે પૂજા કરી જશે. એક બોટલ, એક અહીંયા, એક ત્યાં, આખી બોટલ ખાલી કરવાની. આપણું ખાલી કરી દીધું. नो रसिद्धाचार्य उपाध्याय समस्त देवदेव्यै गंधम समर्पयामि. स्वाहा. બધા સાથે હા. હવે બધા એક એક ફૂલ આપી દેજો. समस्त देवदेव्यै पुष्पाणि समर्पयामि. स्वाहा. ચોખા આપી દેજો, ચોખાથી વધાવજો. समस्त देवदेव्यै अक्षतान् समर्पयामि. स्वाहा. અક્ષત વધાવજો. હવે બધાને એક એક પાન આપી દેજો અને એ પાનની અંદર સોપારી 3 મોટી રત્નમોતી 3 સોપારી છે. થોડા ચોખા, એક સિક્કો મૂકજો. એક અંદર સિક્કો બધાની અંદર એક સિક્કો રત્નપોટલીને ચોખા મૂકજો. समस्त देवदेव्यै अक्षतं ताम्बूलं द्रव्यं सर्वोपचारान् समर्पयामि. स्वाहा. એ સારિકા દીવાનું ધ્યાન રાખજો. થોડો દીવો પાછળ હટાવી દેજો. હવે નૈવેદ્ય આપજો બધાને એક એક નૈવેદ્ય આપી દેજો. દીવો ત્યાંથી હટાવી દો. એ દિવાળી ત્યાં જરૂરત નથી, ત્યાં ઉપર મૂકી દેજો.
ઉપર મૂકી દો ચાલશે હા બસ ત્યાં સમસ્ત દેવ્ય દેવ્યૈ નૈવેદ્યમ સમર્પયામિ સ્વાહા એક એક ફળ આપી દેજો બધાને समस्त देव देव्यै फलं समर्पयामि स्वाहा હવે આપણે પદ્માવતી પૂજન ચાલુ કરી રહ્યા છીએ આવી જજો પદ્માવતી પૂજન બધા પોતપોતાની યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવાયેલા હશો જ જેનું પદ્માવતી જ્યાં પૂજન કરવાનું છે ત્યાં તે લોકો ગોઠવાઈ જજો બધી જ પૂજા હવે યંત્ર પદ્માવતી માતા બધી જ પૂજા હવે આપણે સાથે સાથે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ એની અંદર એક એક પૂજાનો અર્થ મિનિંગ તમને સમજાવતો જાય ફરીથી તમને બધાને યાદ દેવડાવી દઉં કોઈએ અત્યારે દીવો પ્રગટ કરવાનો નથી ધૂપ દીવો કોઈએ અત્યારે કરવાનો નથી જેને પણ દીવો કરેલો છે બધાને વિનંતી આ તમે આવી રીતના કરતા નહીં કોઈએ દીવો પ્રગટ કરવાનો નથી બધા પાસે ધૂપ છે ધૂપ ન હોય તો હાથ ઊંચો કરજો અગરબત્તી ધૂપ હવે આ પાટલો છે ને થોડા નજદીક લઈ ભગવાનની માતાનો જે પાટલો છે ને આમ થોડો નજદીક આમ તમારે આગળ લઈ લો ને તે કાંઈ જગ્યાએ ફોટો છે So please remove the plastic from the yantra if you have not already done so. The red kapdu that everybody has been given is chundri of Mataji. It is not to be kept on the plate and the yantra to be kept on top of it. No. It is to be kept side next to the yantra. It is also equal similar to the yantra. It is a chundri puja of Mata. It is representing Mataji in your plate as well as the yantra is separate. I hope everybody got it. Chundri is separate from the yantra. Please remove plastic from the yantra. Please get your divo and dhoop ready, not light the divo yet. We will pass around the match boxes. If you don't have it, or you can raise your hand. Wait, pass the box. Chair. Almost each line has match boxes, but otherwise we will pass. હવે આપણે પદ્માવતી માતાનું પૂજન ચાલુ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે બધાને વિનંતી કે હાથ જોડજો પદ્માવતી માતાની સ્તુતિ આપણે કરશું સૌથી પહેલા સ્તુતિ હાથ જોડી આંખો બંધ કરી અને બધાને યાદ દેવડાવી દઉં કે આપણે પૂજાની અંદર બિલકુલ શાંતિ રાખવાની છે વાતો કરવાની નથી બધાને યાદ દેવડાવી દઉં બધા હાથ જોડી દેજો નમો બધાને મુક્કોસ તો બાંધવો જ જોઈએ બની શકે તો બધા મુખોશ બાંધી લેજો અને હવે આપણે જેવી રીતના પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું આહ્વાન કર્યું હતું એવી રીતના જ પદ્માવતી માતાનું એક મંત્રથી એની અંદર બધી જ મુદ્રાઓ કરવાની છે મંત્ર એક હશે મુદ્રાઓ બધી જ આપણે કરી લઈશું અને આહ્વાન વગેરે કરશું તો હું જેવી રીતના મુદ્રાઓ કરું એવી રીતના તમે કરજો અને પછી આપણે પ્રાર્થના અને પછી પદ્માવતી પૂજન ચાલુ કરીએ છીએ एक म्यूजिक एक छोटा सा स्तर जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं
दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं।
સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્યઃ. હવે પરમા માતાજીને આહવાન વગેરે ક્રિયા કરીશું. આપણે ધનેશભાઈ જેવી રીતના ઉભા છે ને આહવાન વગેરે ક્રિયા કરે બધી જ ક્રિયાઓ તમારે બતાવી દેવાની છે. જે રીતના પાછળ દોગાનું કહ્યું હતું સંક્ષેપમાં એ રીતના જ માતાજીનું આપણે આહવાન વગેરે ક્રિયા કરીએ છીએ. હું મંત્ર બોલું છું, આખો થાળી ડંકો વગાડજો. ઓમ આમ ક્રોમ અરુણ વર્ણ સર્વલક્ષણ સંપૂર્ણ સારુધ સ્વાના બંધુ ચિત્ત પરિવાર નમસ્તુતે હે પદ્માવતી દેવી અત્ર આગચ્છ આગચ્છ સ્વાહા અત્ર તિષ્ઠ તિષ્ઠ સ્વાહા મમ સચિતા ભવ સંતમ સ્વાહા પૂજાન પદ્યાવત દેવ સાતવ્યમ નમઃ સ્વાહા હે સામદ્રશ્ય ભોત ભોત ભટ્ટમ સ્વાહા ઈવાં પૂજાં પ્રદિચ્છત પ્રજિચ્છત નમઃ સ્વાહા. હવે પદ્માવતી માતાની હાથ જોડીને પ્રાર્થના. બધા હાથ જોડજો સાથે. નમો રથ સિદ્ધાચાર્ય વાધ્યાય સર્વસાધુભ્યઃ. શ્રી પાર્શ્વનાથ જીનનાયક રત્નચૂડા આસાંકુશોરગ ફલાંગિત દુષ્ટપુષ્પા પદ્માવતી ત્રિનયના ત્રિફણાવતાંસા પદ્માવતી જયતિ શાસન પુણ્યલક્ષ્મી પદ્માવતી જયતિ શાસન પુણ્યલક્ષ્મી. ઓમ પ્રીમ શ્રીમ મંત્રરૂપે વિબુધજનનુતે દેવ દેવેન્દ્ર વંદે ચંચંદ્રાવદાતે ક્ષપિત કલિમલે હારનિહાર ગૌરી ભીમે ભીમાંટહાસે ભવભયહરણી ભૈરવે ભીમરૂપે રામ પ્રીમ રુંકારનાદે વિશદ જલભરે સ્વામ્યજે દેવી પત્ની સ્વામ્યજે દેવી પત્ની. હવે જલ પૂજા 27 મંત્રો પૂર્વક થશે. એક ડંકો વાગે એક વખત જલ પૂજા થશે. ત્યારે તમારે યંત્ર લઈને જે બેઠેલા છે એને શું કરવાનું છે તો કે ભાવથી જલ પૂજા તમારા યંત્ર ઉપર કરવાની છે. તમારે મનની અંદર ભાવના ભાવવાની કે તમારા હાથની અંદર કળશ છે પાણીનો ભરેલો, બરાબર છે. પવિત્ર તીર્થોનું પાણી છે તમારી પાસે અને એ પવિત્ર તીર્થોના પાણીથી તમે તમારા યંત્રનો અભિષેક કરી રહ્યા છો. વર્ચ્યુઅલી તમારે અભિષેક કરવાનો છે તમારા યંત્ર ઉપર, કલ્પનાથી, બરાબર છે, ભાવથી. તો આ અભિષેક એનાથી શું થાય છે તો શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ કહે છે કે વિશદ જલ ભરે સ્વામ્યજે દેવી પદ્મે ભવ ભય હરણી. ભવરૂપી ભયનું હરણ કરવા એટલે કે ભવરૂપી ભય જે છે એને દૂર કરવા માટે હે માતાજી જે ઓમ રીમ શ્રીમ વગેરે મંત્રરૂપ તમારું મંત્ર શરીર છે એની શક્તિ વડે કરીને હું તમારી જલ પૂજા કરતા ભાવના ભાવું છું કે મારા બધા જ પ્રકારના ભય અને વિશેષ કરીને આ સંસારની અંદર રખડવાનો ભય દૂર થાવ. So we are going to offer the water with the idea that we wish Padmavati Devi ji to remove all fears from our life. The main fear for all of us is that of death, and we are in the cycle of life and death through these infinite years, and with this we are asking Padmavati Devi to help us remove our fears with the idea of Jal Puja. And for all of us, we are just going to visualize Jal in our hand. Close your eyes, and with all the utmost gratitude to Padmavati Devi, we will ask for removal of our fears. હવે એક એક ડંકો વાગશે, એક એક વખત જલ પૂજા કરવાની છે. એવી રીતના 27 ડંકા વાગશે. તમને જે કળશ આપવામાં આવે છે 3 મંત્રની અંદર એ કળશ પૂરો કરવાનો છે. 9 કળશ તમને આપવામાં આવશે.
9 કળશથી કુલ 9 કળશ આપવામાં આવશે. એક કળશથી 3 વખત પૂજા કરવાની છે અને 3 વખત આખો કળશ ખાલી કરી દેવાનો જે તમને પાણી આપેલું છે. બરાબર છે? एक कलश से 3 बार पूजा करनी है तो 3 बार में ये पूरा कलश खाली कर देना, फिर दूसरा कलश दिया जाएगा. ऐसे 9 कलशों से 27 बार पूजा की जाएगी. ये जो कलश के अंदर अलग अलग विविध पानी आपको दिए गए हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं. सुवर्ण जल, रत्न जल, सर्वौषधि, फिर मंगल मृतिका आदि अनेक प्रकार की औषधियों के अलग अलग प्रकार के जल आपको दिए गए हैं. जब डंका बजे एक बार, उस प्रकार से 27 डंके बजेंगे. 27 बार आपको अभिषेक करने हैं. मस्तक के ऊपर आपको यंत्र के बीच में अभिषेक करना है. माताजी के ऊपर जहां माताजी का चित्र है, डंका बजे अभिषेक किया जाएगा. 27 mantras will be recited. With each mantra a bell will be rung, and then they will offer the Padmavati Mata Murti the 9 different abhisheks with 20